بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في كتابه من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة درسنا اليوم بإذن الله عز وجل وصلنا إلى قول المؤلف حفظه الله ورعاه يقول الشيخ حفظه الله وللعباد قدرة على أفعالهم واختيار وإرادة لما يقع منهم من طاعة أو معصية لكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته خلافا للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله ليس له اختيار وللقدرية الذين يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه يخلق فعل نفسه دون إرادة الله ومشيئته إن شاء الله زاري مانوك من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بلا كم تتراكون رسالة كشخص صالح الفوزان كتاب مالتنو زاري من نسو تلانتنا مالتنو يتملكتن ينبرو إيمان باليوم الآخر بمجرشاو كان ما من ملون نجر ينبر إيمان باليوم الآخر سبال ضابط أن جلس أو منه يعني التصديق بكل ما يكون بعد الموت كموت بوهالا مالتنو يمكستو نجر بتقلال لا تصديق ما دقنا مامن الزين دم جابا مالتنو يعني إمام باليوم الآخر سبال عندهم كم بتشا سوين يتفلقبت التصديق بكل ما يكون وبكل ما يقع بعد الموت مما أخبر الله به ورسوله يعني ما تن الله أن ملكتين يتناقربت سوية وروح كوتاش بجمرو يالو بروسس النهيدة من البلال إمام باليوم الآخر عندما يبال ما نهين تملكتن نبر مارتنو كذا دمو يعني بيوم الآخر الدهريون والمشركون يبالو ሁለቶቹ ቡድኖች ያኒ ማነው እነዚህ ሙሽሪኮችና እንደዚህ ሆኖ ማነው ጊዜ እንጂ አጠፋን የሚያሉትም ሰዎች እንዳወገዙ እንደካዱ አይተናል። ይሁዳና ነሷራዎች እንደሚከሰት እንኳን ቢያውቁ የውም القيامة እንደሚመጣ እንኳን ቢያውቁ ያኒ ለም يؤمنوا به الإيمان الصحيح ትክክለኛ የሆነውን እምነት አላመኑም ብለው ማለት ነው ሸኺየው አይተን ነበር። ثم ሁለተኛ ያነሳነው መስአለ الإيمان بالقدر بقدر ما من سبال مانو إيمان بالقدر سبال يتفلقوا من دنو يعني الإيمان بأربعة أمور مالتنا أترسلنا رجو الإيمان بأربعة أمور بارت نجاراتش ما مننا كاتو يزال مرتبة العلم عندنا والأمر الأول مرتبة العلم والأمر الثاني مرتبة الكتابة والأمر الثالث مرتبة المشيئة والإرادة والأمر الرابع وهو مرتبة ماذا يعني مرتبة الخلق والإيجاد خيرا إيمان بالقدر سبال هو اللي لتزنقوت ما يقبون من دنو አራት ነገራቶችን በአራት ነገራቶች ማመንን ያጠነጥናል ማለት ነው። እሱ ምንድነው? አንደኛ እኔ ልክ ሸኺየው በቃል ደረጃ ገልጸውታል። الإيمان بأن الله علم كل شيء ما كان وما يكون يعني ይሄ مرتبة العلم ነው ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያለፈውንም ወደፊት የሚከሰተውም ነገር وكذلك ያልተከሰተው ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ያልተከሰተውን ነገር ለው ካነ ከይፈ ይኩን እንዴት እንደው ቢከሰት ኖሮ አልተከሰተም። እንደው ቢከሰት ኖሮ ግን እንዴት ብሎ እንደሚፈጸም ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ አውቋል ብለን مرتبة العلم እናጸድቃለን። ثم وقدر ذلك في اللوح المحفوظ ሲባል مرتبة ماذا الكتابة يعني ማን ጽፎታል። ይሄ መጽሐፍ የሚባለው ነገር ነው ማለት ነው። አላህ ያወቀውን ዕውቀቱን ማን ነው ለውሃል መፍዙ ላይ አስፍሯል። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? وأن كل ما يجري من خير وشر وكفر وإيمان وطاعة ومعصية فقد شاءه الله وقدره يعني معناته الله والسنوت الله فلقوت እንደሆነ የሚከሰተው ይሄ ማመንም ደግሞ ግዴታ ነው። مرتبة المشيئة والإرادة የምንለው ሶስተኛው። አራተኛው ደግሞ ምንድነው? يعني مرتبة الخلق ይሄ መፍጠር የሚባለው ነገር ማለት ነው። መፍጠር የሚባለው مرتبة እዚህ ይገባል ማለት ነው። እሱ ምንድነው? وخلقه وأنه يحب الطاعة ويكره المعصية ብለውን ይሄ ማነው ተመልክተን ነበረ። والحاصل يعني مراتب الإيمان بالقدر በቀደር የማመን መራቲቦች ስንት ናቸው ቢባል እነዚህን ነው የምትጠቅሱት ማለት ነው። خيرا ሌላ ኪታብ ላይ ሁሌ የአቂዳ ኪታቦችን ሲቀሩ ቀደርን በተመለከተ ከነዚህ አይዘልም እነዚህ ነገራቶች ናቸው የሚጠቀሱት። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው። ከዛ የዛሬው ድርሳችን ምን አሉ? ወለዒባድ አሉ ቀደርን በተመለከተ የሚነሳ ነጥብና ማለት ነው ፍሬ ሐሳብ አለ። እሱ ምንድነው? وللعباد لباروች እኮ አላቸው አሉ ቁድረቱን على أفعالهم واختيار አሉ ቁድረቱን ችሎታ አላቸው ችሎታ ተሰጥተዋል። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ችሎታን ሰጥቷቸዋል ብለን ማመን አለብን።
አላ ላይ ማለት ነው አፍዓሊሂም በሚሰሯቸው በሆኑት ስራዎች ላይ ማለት ነው። አላ ላይ አፍዓሊሂም በስራዎቻቸው ላይ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቁድራን ሰጥቷቸዋል፣ ችሎታን ሰጥቷቸዋል። በቁድራቸው በችሎታቸው ነው እንጂ ተገደው አይደለም። ምክንያቱም ፊ ባቢ አልቀደር ላይ ያኒ ሁለት ቡድኖች ጠመዋል ማለት ነው። አልጀብርየቱ ወከዛሊከ ወልቀደርያ የሚባሉ ሁለቶቹ ቡድኖች ፊ ባቢ አልቀደር አባሽተዋል። ወአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ወሰጡን ይላል ሸይኹል ኢስላም ተይሚያ ረሒመሁላሁ ተዓላ እንደሚናገረው ወአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ወሰጡን ፊ ባቢል ቀደሪ በይነ አልጀብርየቲ ወልሙዕተዚላ ይላል አይደለ? ዋሲጥያ ላይ እንደሚጠቅሰው አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች እኮ ወሰጥ ናቸው። በማንና በማን ፊ ባቢል ቀደር ቀዷና ቀደርን በተመለከተ በይነ አልፈርቀተይን በሁለት ቡድኖች መካከል እነሱም አልጀብርየቱ ወልቀደርየቱ ጀብርያዎች የሚባሉት ውርድ ብለው በጣም ዝቅ ሲሉ ቀደርያ የሚባሉት ደግሞ ምን አሉ? ገለው በጣም ድንበር አለፉ ማለት ነው። ነፈው ቀደር የአላህን ውሳኔ ነፈዩ ቀደርያዎች ተጠሩ። የአላህን ቀደር አላህ ሁሉ ነገር አልወሰነውም ብለው ስለሚሉ ማለት ነው። ጀብርያ የሚባሉት ደግሞ ምንድናቸው? ሚነል ጀብር ተይዞ ነው። እሱ ምንድነው? ማስገደድ የሚባለው ነገር ነው። ጀብርያ ማለት ሚነል ጀብር ወሁወ ያኒ አልኢጅባር ማስገደድ የሚባለው ነገር ነው። ስለዚህ እዚያ የሚጠቁመን ምንድነው? ምን ይላሉ እነሱ? አልዓብዱ መጅቡሩን ዐላ ፊዕሊህ አንድ ባሪያ በስራው ላይ ተገዷል ብለው ነው የሚያምኑት። እና አሁንም ታዲያ ምን አሉ? ወሊል ዒባዲ ለባሮች እኮ አላቸው ቁድራ አላቸው። ዐላ ላይ ማለት ነው አፍዓሊሂም በስራዎቻቸው ላይ ቁድራ አላቸው፣ ችሎታ አላቸው። ወእኽቲያሩን እንደዚያውም ደግሞ ምርጫ አላቸው። በምርጫቸው ነው የሚሰሩት እንጂ አላህ አስገድዷቸው ወይም ደግሞ ቁድራ ሳይኖራቸው ችሎታ ሳይኖራቸው አይደለም። ወኢራደቱን ፍላጎትም አላቸው ወኢራደቱን ፍላጎትም አላቸው። ሊማ ለነገር ማለት ነው የቅዑ ለሚከሰተው ለሆነው ነገር ሚንሁም ከነሱ ማለት ነው ለሚከሰተው ለሆነው ነገር ከራሳቸው ከነሱ ለሚከሰተው ለሆነው ነገር ማለት ነው ፍላጎትና ኢራዳ አላቸው ብለን እናምናለን። ያኒ ማኑ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች ማለት ነው። ወኢራደቱን ፍልአኒ ወሊልዒባዲ ቁድረቱን አላ አፍዓሊሂም ወእኽቲያሩን ወኢራደቱን ሊማ የቅዑ ሚንሁም ከነሱ ለሚከሰተው ለሆነው ነገር ሚን ጡዓቲን ከመታዘዝ ሊሆን ይችላል። መሰለን ሰውየው ማኑ ሊሰግድ ይችላል፣ ሊጾም ይችላል። የተለያዩ ዒባዳዎችን ሲሰራ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያዛቸውን ነገራቶች ሲሰራ ይሄ ጧዓ የሚባለው ማለት ነው። ሲታዘዝ ያኒ ተገዱ አይደለም። ለሁ ቁድራ ወለሁ እኽቲያር ወለሁ ኢራዳ ያኒ ቁድራ አለው፣ ችሎታ አለው፣ ምርጫ አለው። ደግሞ መርጦ ነው ፈልጎ ነው እንጂ ተገዱ አይደለም። ስለዚህ ሚን ጡዓቲን ከመታዘዝም ቢሆን አው ማዕሲየቲን አው ወይም ደግሞ ማዕሲየቲን ያኒ ማለት ነው ከማመፅም ቢሆን ማዕሲያ ወንጀልም ከመስራትም ቢሆን አላሁ ተባረከ ወተዓላ ምን አድርጎ ነው ያኒ ቁድራ ሰጥቷቸዋል፣ ችሎታ ሰጥቷቸዋል። ወከዛሊከ ፍላጎትም ሰጥቷቸዋል እንጂ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ዝም ብሎ አስገድዷቸው አይደለም፣ ወይም ደግሞ ለማስገድ ግዴታ አድርጎባቸው ወይም አስገድዷቸው አይደለም ማለት ነው። ላኪን ነገር ግን ይህን ስንል ቢመዕና አላሁ ተባረከ ወተዓላ ያኒ ማለት ነው ቁድራ ሰጥቷቸዋል፣ እኽቲያር ሰጥቷቸዋል፣ ፍላጎት አላቸው ብለን ስንል ሚን ጧዓቲን አው ማዕሲያ ወንጀል ቢሰሩ በፍላጎታቸው ወከዛሊከ በምርጫቸው በቁድራ በችሎታቸው ነው እንጂ አላህ አስገድዷቸው ብለን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አስገድዷቸው አይደለም ብለን ስንል ላኪን ነገር ግን ዛሊከ ይህ እኮ ማለት ነው ቁድራቸው ችሎታቸው የነሱ ቁድራና ችሎታቸውም ቢሆን ኢራዳቸውም ቢሆን ማለት ነው ታቢዑን ተከታይ ነው ሊኢራደቲላሂ ወመሺአቲህ ሊኢራደቲ ለመፈለግ ማለት ነው ለአላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው ፍላጎት ተከታይ ነው አለ ማለት ነው። ኸይረን ወመሺአቲህ ያለ እንደዚሁ ደግሞ ማለት ነው መሻአ ማለት ፍላጎት አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከፈለገ በኋላ ነው እንጂ እነሱ የሚፈልጉት ያኒ አላህ ሳይፈልግ እነሱ ራሳቸው ፈልገው የሚፈጽሙት የሚሰሩት አንድም ስራ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ላኪን ዛሊከ ነገር ግን አሁን ያለፈው ነገር ታቢዑን ተከታይ ነው ሊኢራደቲላሂ የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ኢራዳና ፍላጎትን ይከተላል አሉ። ወመሺአቲሂ እንደዚሁ ደግሞ ማለት ነው ፍላጎቱንም ይከተላል የአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን ፍላጎት ያኒ ማለት ነው መፈለጉን ይከተላል። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከፈለገ በኋላ ነው እነሱም ማለት ነው ያኒ የሚፈልጉት ከዛም ደግሞ ያኒ የሚሰሩት የሚመርጡት ያኒ የአላህን ፍላጎትና ምርጫን ተከትሎ ነው እንጂ አላህ ያልፈለገውን ነገር ደግሞ ፈጽሞ አይሰሩም ማለት ነው። ናም በሁለቱም ንግግር ላይ ረድ እናደርጋለን። ቢማዕና ለባሮች ቁድራ አላቸው፣ ችሎታ አላቸው፣ እንደዚሁ ደግሞ ማለት ያኒ ማነው ፍላጎት አላቸው ብለን ስንል ነሩዱ አላ ማዛ አላ ሃኡላ አልጀብሪይን ወይም ጀብሪዩን ተብለው በሚጠሩት ማለት ነው በጀብሪያዎች ላይ ረድ እናደርጋለን።
ባሮች ተገደዋል ያኒ ማነው ቢዱኒ ኢራደቲሂም ወቢዱኒ ኢኽቲያሪሂም ወቢዱኒ ቁድረቲሂም ያለምንም ችሎታ ያለምንም ቁድራ ያለምንም ኢራዳ ነው የሚሰሩት ባሮች ተገደው ነው የሚሰሩት ብለው በሚሉት ሰዎች ላይ ረድ እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ ድጋሜ ላኪን ዛሊከ ይሄ መፈለጋቸው መስራታቸው ታቢዑን ሊኢራደቲላሂ ወመሻአቲህ የአላህን ፍላጎትና የአላህን ኢራዳ ተከታይ ነው ብለን ስንል ደግሞ ምንድነው ነሩዱ አላ ማዳ ነሩዱ አላ ሃኡላ ያኒ ማነው አልቀደርይን በቀደርያዎች ላይና ወይም ቀደርዩን ተብሎ በሚጠሩት በሆኑት በጥመታንጃዎች ላይ ረድ እናደርጋለን ማለት ነው። አልቀደርዩን ቀደርያዎች ላይ ማለት ነው እነሱ ስለሚነፈዩ ማለት ነው። ምክንያቱም ባሮች አልዒባድ ሁም ሙስተቂሉን እነሱ ራሳቸውን የቻሉ ናቸው። በራሳቸው አላህ ምንም የሚያገባው ነገር የለም ይላሉ። ባሮች የራሳቸውን ስራ በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው ችሎታ አላህ ሳይፈልግ መስራት ይችላሉ፣ መፍጠር ይችላሉ ብለው ስለሚናገሩ ማለት ነው። ኸይረን የአህሉ ሱና ወል ጀማዓ እምነት ይሄ ነው። ኺላፈን በተቃራኒ ሊልጀብርየቲ ለጀብርያዎች ተቃራኒ ጀብርያዎች በዚህ ተቃራኒ ናቸው። አለዚነ እነዛ ጀብርያዎች ማን ናቸው? አለዚነ እነዛ የቁሉነ ብለው በሚሉት ወይም ደግሞ በሚናገሩት ተቃራኒ አለዚነ በነዛ ተቃራኒ በጀብርያዎች የቁሉነ ብለው በሚሉት ማለት ነው። ጀብርያ ማለት አስገዳጅ ማለት ነው። ሚነል ጀብር ተይዞ ነው ያኔ ማለት ነው። ከስራቸው ነው ከንግግራቸው ነው ጀብርዩን ተብለው ተጠሩት። ወደ ስራቸው ተጠግተው ነው ምን አለው? አይ ወደ ንግግራቸው ማለት ነው። አይ ባሮች ምንድናቸው? መጅቡር ናቸው ሲሉ እነዚህ ጀብርያዎች ብለው ተጠሩ ማለት ነው። አስገዳጅ ወይም ደግሞ ባሮች ተገደዋል ብለው የሚሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኺላፈ ለልጀብርያ ለጀብርያዎች ተቃራኒ አለዚነ እነዚህ የቁሉነ ብለው የሚሉ ኢነል ዐብደ ባሪያ እኮ ይላሉ። አንድ ባሪያ በደንብ አድርጋችሁ ተረዱ። ይሄ ኢነል ዐብደ አንድ ባሪያ መጅቡሩን የተገደደ ነው ይላሉ። ዐላ ላይ ማለት ነው አፍዓሊሂ በስራዎቹ ላይ የተገደደ ነው። ተገዶ ነው የሚሉት በሚሰራቸው ሲሰግድ፣ ሲጾም፣ የተለየ ዒባዳን ሲሰራ ተገዶ ነው አሉ። ወንጀልም ሲሰራ ተገዶ፣ ሲሰርቅ፣ ሲያጭበረብር ተገዶ ነው ይላሉ ማለት ነው። ለይሰ ለሁ እኽቲያሩን ለይሰ የለውም ለሁ ለሱ እኮ የለውም እኽቲያሩን ፍላጎት የለውም ምርጫ የለውም እንዲሁ ተገዶ ነው። ልክ ማለት ነው አየር ላይ እንደተተከለ ማለት ነው። ወይም አየር ላይ እንደተተከለ ማለት ነው የዶሮ ላባ አለ አይደለ? ወይም ደግሞ ማነው ፌስታል ዝም ብሎ ንፋስ ወደዚህ እንደሚወስደው ወይም ደግሞ ከልመይት በይነ የዲል ጋሲል ይላሉ። ልክ እንደሞተ ሰውዬ ነው አሉ። ያኒ ማለት ነው አንድ ባሪያ ያኒ ማነው ከአላህ አንፃር ስንመለከተው ልክ አንድ መይት የሆነ አካል በሚያጥበው ሰውዬ አንፃር ነው ይላሉ። የሞተ አካል እኮ እንደፈለገ የሚያጥበው አካል ያገላብጠዋል አይደለ? ልክ ያኒ አላህም ያኒ አንድ ባሪያ በአላህ አንፃር ስንመለከተው ከአላህ ጋር ያለውን ትስስር ስንመለከት ልክ የሞተ ሰው በሚያጥበው እጅ ላይ እንዳለ ብለው ይቀይሱታል። በዚህ ማለት ነው እንደፈለገ ነው አላህን የሚያንቀሳቀሰው የሚያስገድደው እንጂ ያለምንም ፍላጎት ነው የሚሰራው። ፍላጎት የለውም። ሲሰግድ ተገዶ፣ ሲጾም ተገዶ ነው፣ ወንጀል ሲሰራ ተገዶ ነው ብለው የሚሉ ቂላቅሎችና ሞኞች ናቸው። እንደዚህ አይባልም ነው። ለይሰ ለሁ እኽቲያሩን ወሊል ቀደርየቲ እንደዚሁ ደግሞ ማነው ለቀደርያዎች ተቃራኒ ቀደርያ ተብለው የሚጠሩ የጥመት አንጃዎች አሉ። ቀደርያ ተብለው የተጠሩት ሊአነሁም የንፉነ አልቀደር ውሳኔን ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ አልወሰነም ብለው ቀደርን ስለሚነፈዩ ቀደርዩን ተብለው ተጠሩ፣ ወይም ደግሞ ቀደርያ ተብለው ተጠሩ ኢንካር ስላደረጉ ማለት ነው። ወሊል ቀደርየቲ ለቀደርያዎችም ተቃራኒ ኺላፈን ሊልጀብርየቲ ብለናል አይደለ? ወኺላፈን ሊልቀደርየቲ ማለት ነው። አሁንም በቀደርያዎች ተቃራኒ ቀደርያዎች ምን ይላሉ? አለዚነ እነዛ ቀደርያዎች የቁሉነ ብለው የሚሉ ኢነል ዐብደ አንድ ባሪያ እኮ ይላሉ ለሁ ለሱ አለው ኢራደቱን ሙስተቂለቱን ኢራደቱን ፍላጎት አለው ሙስተቂላህ ራሷን የቻለች ፍላጎት አለው አሉ። ኢራደቱን ሙስተቂላህ ራሱን የቻለ ምንድነው? በቃ የአላህ ኢራዳ የአላህ ፍላጎት የማይገባበት የሆነ ለባሮች የራሳቸው የሆነ ፍላጎት አላቸው ብለው እንደዚህ ብለዋል ማለት ነው። የአላህን ፍላጎትና ኢራዳውን የሚነፈዩ ማለት ነው። ወአነሁ ይሄ እኮ ባሪያው ማለት ነው የኽሉቁ ይፈጥራል ፊዕለ ነፍሲሂ የራሱን ስራ ይፈጥራል ይላሉ። ፊዕለ ነፍሲሂ ማለት የራሱን ስራ ይፈጥራል። የሚሰግደው ራሱ ፈጥሮት ነው፣ በራሱ ቁድራ ነው። አላህ ወስኖት አይደለም፣ አላህ ጽፎት አይደለም ይላሉ። ዱነ ውጭ ማለት ነው ኢራደቲላሂ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፍላጎት ውጭና ወመሻአቲሂ ከአላህ ያኒ ማለት ነው ፍላጎት መሻአና ኢራዳ አንድ ነው። ከአላህ ፍላጎት ውጭ አላህ ሳይፈልግ ለባሪያዎች የተለየ የሆነ ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ ስራቸውን የሚፈጡት ባሮች ናቸው እንጂ አላህ አይደለም ብለው ይላሉ። እነዚህ ድንበር አለፉ ቀደርያዎች፣ እነዚያኞቹ ደግሞ ወደ ኋላ ዘቀጡ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው ወሰጡ ማን ነው? ያኒ ማ ذهب ኢለይሂ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች የሄዱበት ነው ብለን እንላለን ማለት ነው።
وقد رد الله على الطائفتين على الشيخ صالح الفوزان وقد بأرقتم رد الله سبحانه وتعالى ملسول على لا مالتنا الطائفتين بهلتوچ ቡድኖች ላይ ረድ አድርጓል الله تبارك وتعالى በሁለቶቹ ቡድኖች ማናቸው ሁለቶቹ ቡድኖች አልጀብሪያ ወልቀደሪያ ጀብሪያዎችና ቀደሪያዎች ናቸው በቀደሪያዎችም ላይ ረድ አድርጓል وكذلك በጀብሪያዎችም ላይ ረድ አድርጓል الله تبارك وتعالى في قوله تعالى በሚለው በአላሁ سبحانه وتعالى ንግግር ውስጥ ምን አለ وما تشاءون إلا أن يشاء الله هلال وما تشاءون أتشم أتفلقون ملال الله تبارك وتعالى إلا بهننجي أن يشاء الله سبحانه وتعالى كفلقنا كفلق بهلا بهننجي أن أنتكو لراساتشو زنبرو الله سيفلق أن أنت مفلقاتشرم برو الله تبارك وتعالى تناقر مالتنو እዚህ አንቀጽ ላይ በሁለቶቹም በጀብሪያዎችም ላይ በቀደሪያዎችም ላይ ረድ እናደርጋለን فأثبت للعبد مشيئة الله تبارك وتعالى زيان قصلاي فأثبت أصدق للعبد لأند باريكم لأند باري أصدقوال ومدمو لباري أصدقوال مشيئة فلاغوتن أصدقوالتال ማለት ነው يعني ፍላጎቱ ከአላህ ፍላጎት ጋር ነው እንጂ ፍላጎትን ለባሮች አጽድቋል ምክንያቱም وما تشاءون አትሹም አትፈልጉም إلا أن يشاء الله يشاء ቢሆን እንጂ ወይም አላህ ከሻ በኋላ ቢሆን እንጂ አላህ ከፈለገ በኋላ ቢሆን እንጂ እናንተ አትፈልጉም ስለና يعني ምን እንደሚጠቁመው እዚህ ላይ بعد مشيئة الله تبارك وتعالى الله ከፈለገ በኋላ ባሮች ምን ያደርጋሉ ይፈልጋሉ ማለት ነው የነሱ ፍላጎት የአላህን ፍላጎት ይከተላል እንጂ يعني ማነው እነሱ አይፈልጉም ማለት አይጠቁም ስለዚህ እዚህ ላይ فأثبت للعبد مشيئة يعني ፍላጎትን ለአንድ ባሪያ ጸደቀ ይሄ ደግሞ ፍላጎት ማጸደቅ يعني ፍላጎት መኖራችን መጸደቁ ረዱን أو ረደን على الجبرية ያጸደቀው ለምንድነው ረደን أي لأجل الرد ማለት ነው ለመመለስ ሲል ማለት ነው على ላይ ማለት ነው على ላይ الجبرية በጀብሪያዎች ላይ ማለት ነው ጀብሪዩን ተብሎ በሚጠሩት ላይ ባሪያ ተገዶ ነው በሚሉት ሰዎች ላይ ፍላጎት የለውም በሚሉት ጀማዓዎች ላይ በእነሱ ላይ ረድ እናደርጋለን ማለት ነው ይመልሳል على الجبرية الغلات አሉ على ላይ ማለት ነው الجبرية الغلات غلات ማለት ድንበር አላፊ በሆኑት ጀብሪያዎች ላይ ማለት ነው ድንበር አላፊ በሆኑት ጀብሪያዎች ላይ ረድ ሊሆን ዘንዳ ማለት ነው መሻአን አጽድቋ ነው وجعلها አደረጋት الله تبارك وتعالى ይችን የባሮችን ፍላጎት አደረጋት ታቢዓተን ተከታይ እኮ አድርጓታል ለማን لمشيئة الله ለአላሁ سبحانه وتعالى ፍላጎት ማለት ነው لمشيئة الله ለአላሁ سبحانه وتعالى ፍላጎት ተከታይ አድርጓታል ረደን መልስ ሊሆን ዘንዳ ማለት ነው ይሄ እኔ አላህ ከፈለገ በኋላ ነው የምትፈልጉት ማለቱ ረድ ነው በማን ላይ على القدرية النفات على ላይ ማለት ነው አልቀደሪየቲ በቀደሪያዎች ላይ አንፋቲ የነፈዩ ሆኖ ማለት ነው ቀደሪየቱ ንፋት የሚባሉት ለምንድነው ቀደር የለም ወልአምሩ ኡኑፍ ስላሉ ማለት ነው አላህ አልወሰነውም ስላሉ ቀደርን ስለነፈዩ ቀደሪየቱ ንፋት ይባላሉ ያኒ ቀደርን ያወገዙ የነፈዩ ሆኖ አካላቶች ይባላሉ ጀብሪያዎች ግን ጉላት የተባሉት ለምንድነው ያኒ ማነው ፊባቢል ቀደር አጽድቀው ድንበር ስላለፉ ነው ማለት ነው እንደ ሁሉ ነገር በቃ አላህ የወሰነው ነው እንጂ ባሮች የለባ ያኒ ፍላጎት የላቸው በፍላጎታቸው አይደለም ተገደው እስከሚሉ ድረስ ያደረሳቸው ድንበር አልፈው በቃ ቀደርን ሲያጸድቁ እነዛ ያኒ ጀብሪያዎች ድንበር ያለው ያጸደቁ ነው ቀደሪያዎች ግን እየነፈዩ ነው ቀደር የለም እያሉ እየነፈዩ አላህ አልወሰነም እያሉ ሲሉ በቃ ያኒ ማን ነፈዩት ስለዚህ ቀደሪያዎች ቀደሪየቱ ንፋት ተባሉ ጀብሪያዎች ጀብሪየቱ ጉላት ተባሉ ማለት ነው بمعنى لانهم غلوا في اثبات القدر يا الله ውሳኔ ቀደርን ሲያጸድቁ ድንበር ስላለፉ ማለት ነው خيرا والإيمان بالقدر يالو والإيمان ما من مبارو نجر بالقدر بوسانكم من الله تبارك وتعالى كل النجر عند وسنا ما مناتشن يكسب يعني يسكسب لالو يكسب مالت يعني اندي كسب يارغوال اندي سبسب يارغوال العبد عندم باريا مالتنا اندي سبسبنا اندي مار يارغوال صبرن اندي سبسب صبرن يعني اندي مار يادرغوال مالتنا በቀደር ማመን ሶብረኛ እንዲሆን ሰውየውን ያደርገዋል ስለዚህ والإيمان بالقدر በውሳኔ ማመን يكسب العبد አንድም ባሪያ ያስከስበዋል መከሰብ ማለት ነው እንዲማር ያደርገዋል እንዲለምድ ያደርገዋል ምንን ሶብረን ትግስትን ሶብር ማደግን ማለት ነው አላ ላይ ማለት ነው አልመሳኢቢ በመከራዎች ላይና በሙሲባዎች ላይ የተለያዩ በላዎች ሲመጣ እንዲሶብር ያደርገዋል ለምን ሁሉን ነገር አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወስኖታል ብሎ ካወቀ ከዛ በኋላ ምንም አይነት ሙሲባ ቢደርስበት ቀደረ الله وما شاء فعل يعني الله ወሰነ يعني የፈለገውን ነገር ደግሞ አላህ ሰራ ብሎ ሶብረኛ ያደርገዋል ማለት ነው አይበሳጭም አይጮህም አያለቅስም ልብስ አይቀድም الى اخره ማለት ነው
እና ዩክሲቡል ዓብደ ሰብረን አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ወብቲዓደን፣ አንደኛ ሶብርን ያስከስበዋል፣ ወብቲዓደን እንድርቅም ያደርገዋል ማለት ነው። ወብቲዓደን እንድርቅም ያደርገዋል ከምን አኒ ዙኑቢ ከወንጀሎች ማለት ነው። ያኒ አኒ ዙኑብ ማለት ከወንጀሎች ማለት ነው፣ እንድርቅ ያደርገዋል። ወከዛሊከ ወልመሳኢቢ ከተለያዩ ማለት ነው መከራዎች፣ አደጋዎች እንድርቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ወብቲዓደን እንድርቅ ያደርገዋል ማለት ያኒ ማለት ነው። ናም ወብቲዓደን እንድርቅ ያደርገዋል። አኒ ዙኑቢ ከወንጀሎች ማለት ነው። ከወንጀሎች ማለት ነው እንድርቅ ያደርገዋል። ወልመዓኢቢ ነው መሆን ያለበት። የኔ ወልመሳኢቢ ይላል፣ ዝም ብሎ ነው። ወልመዓኢቢ ፒዲኤፍ ላይ ያለው ተበላሽቷል። ወልመዓኢቢ ነው እንጂ ወልመሳኢቢ አይደለም። መሳኢብማ እንዴት ከሙሲባ እንድርቅ ያደርገዋል አይባልም። ስለዚህ ወብቲዓደን እንድርቅ ያደርገዋል። ሁለተኛ ሚነ ዙኑቢ ከወንጀሎች ደግሞ አኒ ዙኑብ ከወንጀል እንድርቅ ያደርገዋል። ከቢሪሃ ወሰጊሪሃ ከትልቁም ከትንሹም ይርቃል ማለት ነው። ወልመዓኢቢ መዓኢብ የሚለው ደግሞ ጀምዑ ዓይቢን፣ ዓይብ የሚለው ጀምዕ ነው። ከተለያዩ ነውሮች ለሰውየው ነውር የሚሆኑበት የሚነወርበት ያኒ ሰውየው የሚነወሩ ወይ ደግሞ ለሰውየው ነውር ከሚሆኑ ከወንጀሎች ከመጥፎ ነገሮች በጠቅላላ ያርቀዋል። ወልመዓኢብ ማለት ከነውሮች ከማንኛውም ነውር ነገርና መጥፎ ነገር እንድርቅ ያደርገዋል ማለት ነው። ከማልክ ማለት ነው የድፈዕሁ እንደሚገፈትረው ኢለል ዐመሊ ወደ መስራት እንደሚገፈትረው ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ወደ መስራት ይገፈታትረዋል፣ ያነሳሰዋል። ከማ የድፈዕሁ ልክ እንደሚገፈትረው እንደሚያነሳሳው ኢላ ወደ ማለት ነው አልዐመሊ ወደ ስራ ያነሳሳዋል። ያኒ ኸይር ስራ ይሰራል ምናምን። ምክንያቱም ፈኩሉ ሙወሰሩን ሊማ ኹሊቀ ለህ ሁሉም የተገራ ስለሆነ ለተፈጠረበት ነገር ይሰራል ማለት ነው። ወደ ኸይር ነገር እንዲሰራ ያደርገዋል። ወነዓም የብዑዱ ዐንሁ አልዐጅዙ ወዩብዒዱ ዐንሁ አልዐጅዘ ማለትም እንችላለን። ወዩብዒዱ ያርቅለታል፣ ዐንሁ ከሱ ማለት ነው ያርቅለታል ደግሞ ያኒ ማለት ነው ከሱ ከሰውየው ያርቅለታል። አልዐጅዘ ድክመትን ደካማ አይሆንም ማለት ነው፣ ጠንካራ ይሆናል። ወልኸውፈ ፍራቻንም እንደዚሁ ደግሞ ይገፈትርለታል፣ አይፈራም ማለት ነው፣ በቀደር ስለሚያምን ማለት ነው። ወልከሰለ እንደዚሁ ደግሞ ያኒ መሰልቸትን ማለት ነው። ከሰለ ማለት ስልቸታ፣ መሰልቸት። አንዳንድ ሰው ስልቹ አለ፣ በቃ ቅራአትም ከሆነ ትንሽ ካዳመጠ በኋላ ይሰለቸዋል። ከዛሊከ ማንኛውም ስራም ከሆነ ይሰለቸዋል። እንደዚህ ከሰል ይባላል ይሄ። እና አጅዝ እና ኸውፍ እና ከሰልን እነዚህን ያርቅለታል ብለው ተናገሩ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፊማ የተዓለቁ ቢልአስል አልአወል የመጀመሪያውን መሰረት በተመለከተ ይሄን ይመስላል ቅራአታችን ማለት ነው። አልአስሉ ሳኒ ሁለተኛው መሰረት ይላሉ። አልአስሉ መሰረት እኮ አሳኒ ሁለተኛው መሰረት ሚን ኡሱሊ ዐቂደቲ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ከአህሊ ሱና ወልጀማዓ ማን ነው ከእምነታቸው መሰረቶች ያኒ ሁለተኛው መሰረት አሉ። እነዚህ መሰረቶች ከነዚህ አሁን አንዱን የኻለፈ የሆነ አካል ከአህል ሱና ወልጀማዓ አይመደብም። ከአህል ሱና ወልጀማዓ ወጥቶ ወደ ቢድዓ አንጃር የሚቀላቀለው ሙብተዲዕ ዷል ሙድል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አስል መሰረትን ስለኻለፈ ማለት ነው። አልአስሉ ሳኒ ሁለተኛው መሰረት አልኢማኑ ኢማን የሚባለው ነገር ቀውሉን ያኒ ማነው ፊማ የተዓለቁ ቢልኢማን ሊያወሩ ነው። አልኢማኑ ኢማን የሚባለው ነገር እኮ ቀውሉን ንግግር ነው፣ ወዐመሉን ስራም ነው ደግሞ፣ ወእዕቲቃዱን እንደዚህው ደግሞ እምነትም ነው አሉ። ምክንያቱም ኢማን በተመለከተ አሁን ዋና ዋና በአህል ሱና ወልጀማዓና ሚን በይን ሳኢር አህሊ ቢድዓ ከቢድዓ አንጃዎች የቀሩት የጥመት አንጃዎች የኻለፉበት ማለት ነው። አህል ሱና ወልጀማዓ የተለዩበትን መሰረት ነው የሚያመጡት እዚህ ላይ አልአስሉ አልአወል አልአስሉ ሳኒ የሚሉት የፈለጉበት የአህል ሱና ወልጀማዓን ማለት ነው አቂዳቸውን ጠቅሰው በተቃራኒ ደግሞ የቢድዓ አንጃ አለ ማለት ነው ያበላሹ። ስለዚህ በአህል ሱናና ከአህል ሱና ውጭ ባሉት በጥመት አንጃዎች መካከል የጭቅጭቅ መሳላ ወይ ደግሞ የጠብ መሳላ የሆኑትን ፍሪሃ ያኒ መሳላዎች ነው እዚህ እየጠቀሱ ያሉት። ፊ ባቢል ኢማን ጭቅጭቅ ተነስቷል አሁንም በይነ አህሊ ሱነቲ ወበይነ አህሊ ቢድዓ በአህል ሱናና በቢድዓ አንጃዎች መካከል ያኒ ማለት ነው ጭቅጭቅ ተፈጥሯል። ሚነል ጀህሚየቲ ወልሙዕተዚላ ወልአሻዒራ ወሱፊያ ወልማቱሪዲያ ወልአሕባሽ ኺላፍ ተነስቷል ማለት ነው። እነሱ ኢማንን ተዕሪፍ ሲያደርጉ ያኒ ማለት ነው ግማሾቹ በቀውል ብቻ ያሳጥሩታል፣ ግማሾቹ አመል ብቻ ነው፣ ግማሾቹ ኢዕቲቃድ ብቻ ነው ኢላ አኺሪህ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማነው ያኒ ጭቅጭቅ በመሳላ ስለሆነ የአህል ሱና ወልጀማዓዎችን አቋምን በደንብ አድርገን ልንረዳ ይገባል። ፊ ባቢል ኢማን ኢማንን በተመለከተ ምን አይነት እምነት አላቸው የሚሆን ነገር ማወቅ ስለሚያስፈልግ ስለዛ ሊያወሩ ነው። እና አህለ ሱና ወልጀማዓዎች ምን ይላሉ? አልኢማኑ እምነት የሚባለው ነገር ቀውሉን ንግግር ነው። ቢማዕና ያኒ ማለት ነው ቀውሉን ማለት ቢልሊሳን በምላስ መናገር ነው። ወዐመሉን እንደዚህው ደግሞ መስራትም ነው። በምን ቢልጀዋሪህ ወይን ቢልአብዳን በሰውነት በአካል ማለት ነው መስራት አለ፣ የሚሰራ የሆነ የኢማን ዘርፍ አለ። ወእዕቲቃዱን እንደዚህው ደግሞ እምነትም አለ። ኢዕቲቃዱን ቢልቀልብ በቀልብ ማለት ነው መቋጠር የሚባለው ማለት ነው። የዚዱ ይጨምራል፣ ቢጧዓቲ በመታዘዝ ይጨምራል። አላህን ስንታዘዝ ኢማን ይጨምራል ብለን እንላለን።
አኒ ኢማን አይጨምርም አይቀንስም የሚሉ ደግሞ የጥመት አንጃዎች ስላሉ ነው። የዚዱ ቢጧዓቲ በመታዘዝ ይጨምራል አላህን ስንታዘዝ፣ ወይንቁሱ ይቀንሳል ቢልመዕሲየቲ ወንጀልን ደግሞ ስንሰራ ይቀንሳል ማለት ነው። ኸይረን ስለዚህ መስአላ የሚያወራ የሆነ ርዕስ ነው። ومن أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول كمسرة ጭምርትነው من تبعيديانات ومن أصول كمسرة ጭምርትነው أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة ማለት ነው ከእምነታቸው መሰረት እኮ ጭምርትነው أن الإيمان يعني إيمان የሚባለው ነገር እምነት የሚባለው ነገር ቀውሉን ያኒ ንግግር ነው ወዓመሉን እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ስራ ነው። ቀውሉን ሲባል ቀውሉን ቢልሊሳን ወዓመሉን ቢልአርካን ወኢዕቲቃዱን ቢልጂናን ማለት ነው በቀልብ ማለት ነው መቋጠር። ከዛሊከ ወዓመሉን ቢልአርካን ማለት በሰውነታችን ማለት ነው መሰራት። የዚዱ ቢጧዓቲ በመታዘዝ ይጨምራል፣ ወይንቁሱ ቢልማዕሲያ በወንጀልም ይቀንሳል። ይሄ ነው هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة ከአህል ሱና ወልጀማዓ ዘንድ የኢማን ገለጻ ይሄ ነው። ተግባባን አይደለ? ይሄን ነው መያዝ ያለባችሁ። ከዚህ ውጭ ግን ሌላ ማለት ያኒ ማን ነው ከዚህ ገለጻ ውጭ ሌላ የሚያመጣ ወይም ደግሞ ንግግርን አውጥቶ ወይም ደግሞ ስራን ወይም ደግሞ ኢዕቲቃድን ብቻ አውጥቶ ወይም ደግሞ ኢማን አይቀንስም አይጨምርም እያለ የሚል ሁላ ይሄ ቢድዓ አንጃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፈለይሰ الإيمان አሉ እንግዲህ ፈለይሰ አይደለም እኮ አልኢማኑ እምነት የሚባለው እኮ አይደለም አሉ። ቀውለን መናገር ብቻ አይደለም ቀውለን መናገር ብቻ አይደለም፣ ወዓመለን እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው መስራትን ብቻ አይደለም፣ ቀውልና ዓመል ብቻ አይደለም፣ ዱነ ውጭ ማለት ነው ኢዕቲቃዲሂ ከመቋጠር ውጭ ሆነ ማለት ነው። በልባችን ሳንቋጠር በመላስ መናገር ብቻና በዛሂር በሰውነታችን መስራት ኢማን ተብሎ አይጠራም። ሰውየው ሙእሚን አይባልም ማለት ነው በልቡ ካልቋጠረ ማለት ነው። ነዑዙ ቢላህ። ለምን ይገርማችኋል ማለት ነው ኢማን ማለት ቀውል ቢልሊሳን ወኢዕቲቃድ ነዓም ወቀውል ቢልሊሳን ወልዓመል ንግግርና መስራት ብቻ ይበቃል ኢዕቲቃድ አያስፈልግም የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ያኒ የወደቀ አመለካከት ነው። ይሄ ኢማን አይባልም። ለምን ሊአነ ምክንያቱም هذا ይሄ እኮ በምላስ መናገር በዛሂር መስራት ያኒ ኢዕቲቃድ ሳይኖር እምነት ሳይኖር እኮ በምላስና በዛሂር መስራት ኢማኑል ሙናፊቂን ኢማኑ እምነት ነው። አልሙናፊቂን የሙናፊቆች እምነት ነው። ነዑዙ ቢላሂ ሚን ኒፋቅ ከንፍቅና አላህ ይጠብቅንና የሙናፊቆች እምነት ነው። ሙናፊቆች የቁሉነ ቢአልሲነቲሂም ማ ለይሰ ፊ ቁሉቢሂም ቀልባቸው ላይ የሌለን ነገር ነው በምላሳቸው የሚናገሩት። ኢዘን እነዚህ ናቸው እና የሙናፊቆች እምነት ነው በንግግር መናገርና በስራ ብቻ በዛሂር መስራት ያኒ ኢዕቲቃድሳ የላቸውም ማለት ነው። ወለይሰ አሁንም ደግሞ አይደለም ሁወ ይሄ እኮ እምነት የሚባለው ነገር አይደለም ሙጀረዱል መዕሪፈቲ ሙጀረዱ ማወቅ ብቻ አይደለም አልመዕሪፋ ያኒ ማወቅ ብቻ እንደዚህም የሚሉ ሰዎች አሉ። ኢማን ማለት በቃ ማወቅ ብቻ በልብ ብቻ መረዳት ነው እንጂ በመላስ መናገር አያስፈልግም መስራትም አያስፈልግም ይላሉ ማለት ነው። እንደ ሙርጂአዎች ምናምን እንደ ከራሚያዎች ከራሚያ የሚባሉት እነ ሙርጂአ እነዚህ ምንድነው የሚሉት ሙጀረዱል መዕሪፋ ይበቃል ነው የሚሉት። በቃ አላህ ጌታ መሆኑን ካወቀ ሰውየው በልቡ ይበቃዋል፣ መናገር አያስፈልግም ወከዛሊከ መስራትም አያስፈልግም አሉ። ናም እና ሙጀረዱል መዕሪፈቲ እውቀት ብቻ እኮ ኢማን ያኒ ኢማን አይባልም እምነት ውስጥ አይመደብም አሉ። ቢዱኒ ውጭ ማለት ነው ቀውሊን ያለ ምንም ንግግርና ወዓመሊን ያለ ምንም ስራ ማለት ነው ይሄ ማወቅ ብቻ እምነት አይባልም አሉ። ለምን ሊአነ هذا ኢማኑል ካፊሪን ሊአነ ምክንያቱም هذا ይሄ እኮ ማለት ነው ምን ማለቱ ማወቅ ብቻ ማለት ነው በልብ ማወቅ በምላስ ሳይናገሩ ወይም ነው በአካል ሳይሰሩ በልብ ማወቅ እኮ ኢማኑ እምነት ነው። አልካፊሪን የካህዳያኖች እምነት ነው። አልጃሂዲነ እንደዚህ ደግሞ የአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጌትነት የሚክዱ የአላህን ፈጣሪነት የሚክዱ አምላክነት የሚክዱ ሰዎች የነዛ ሰዎች እምነት ነው። እነሱ በልባቸው ያውቃሉ። እነ ፊርዓውን ማለት ነው አነ ረቡኩም አልአዕላ ብሎ ሲናገር በልቡ ያውቃል። ወጀሐዱ ቢሃ ወስተይቀነትሃ አንፉሱሁም ዙልመን ወዑልዋ እንደሚለው አላሁ ተባረከ ወተዓላ የአላህን ጌትነት ያወገዙት ያው ድንበር አልፈው እኔ ምን ነው እንጂ በልባቸው ፊ ቀራረቲ አንፉሲሂም ያምናሉ። ጌታ እንዳለ አይደለ ራሱ ፊርዓውን ያውቅ ነበር ማለት ነው። ሁሉም ጌታ እንዳለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማለት ነው የሚመለክ ጌታ እንዳለ ያውቃሉ። ላኪን ዝም ብለው ማለት ነው ይክዳሉ ማለት ነው። እና ማወቅ ብቻ አይደለም የመካ ሙሽሪኮች እኮ ያውቁ ነበር፣ ነገር ግን በምላሳቸው ስላልተናገሩ እና አቡ ጣሊብ ሁላ ማለት ነው ያውቁ ነበር መልካም ስለሚይዙት የመጡት ሃይማኖት ትክክለኛ እንደሆነ፣ ነገር ግን በምላሳቸው ማለት ነው አልተናገሩም። ስላልተናገሩ አልጠቀማቸውም ማለት ነው። ቃለ ተዓላ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ምን ያለህም በተመለከተ ወጀሐዱ ቢሃ ወስተይቀነትሃ አንፉሱሁም ዙልመን ወዑልዋ ይላል። ወጀሐዱ አወገዙ ቢሃ በዚች እኮ ማለት ነው በአላሁ ተባረከ ወተዓላ ጌትነትና አምላክነት አወገዙ ካዱ። ወስተይቀነትሃ እርግጠኛ ሆነች ያኒ ማለት ነው አንፉሱሁም ነፍሶቻቸው ግን እርግጠኛ ሆነች አመነች በውስጣቸው በልባቸው ማኑ እርግጥ ሆኑ ማለት ነው።
እና ታዲያ በልባቸው እያመኑ ለምን ካዱ ሲባል ዙልመን ያኔ ማለት ነው በደለኛ ለመሆን ፈልገው በዳይና ያኔ መጥፎ ሰዎች ለመሆን ፈልገው ነው አለ አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ዙልመን ያኔ ለበደል ሲባልና ወዑሉወን እንደዚህ ሆዶ ማለት ነው ከፍ ከፍ ለማለት ያኔ ማለት ነው የበላይ ለመሆን ፈልገው ነው እንጂ በልባቸው ማለት ነው ያውቃሉ። ያኔ ማነው ዝም ብለው በዛሂር ነው እንጂ ካሉት በልባቸው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ብቸኛ ጌታ መሆኑን ያውቃሉ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኢማን የሚባለው ነገር ማዕሪፋ ብቻ ቢሆን ኖሮ ይጠቅማቸው ነበር ማለት ነው እነዚህን ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ኢማን ማዕሪፋ ብቻ አይደለም ያለምንም ንግግርና ያለምንም ስራ ማለት ነው። وقال تعالى እንደዚህ አሁንም አላሁ ተባረከ ወተዓላ ምን ይላል? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بلو الله تبارك وتعالى يناقرال من الزي وقد نعم قد نعلم برقت أمكنا قال لنا إلى الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك لان خيرا PDF كتاب لا إلا يلتنش قد نعلم برقت أمارتنا قال لنا إنه እሱ እኮ ማለት ነው ያኔ ማለት ነው የሚሉት ነገር ከሃዲያኖች የሚናገሩት ነገር ላይ ያሕዙኑክ አንተን ያ ሙሐመድ እንደሚያስተክዝህ እንደሚያሳዝንህ እናውቃለን። አለዚ ያነ የቁሉን የሚሉት ነገር የሚናገሩት ነገር አላህን በተመለከተ የሚናገሩት ነገር ማለት ነው ያሳዝንሃል እንደሚያስተክዝህ እናውቃለን። ፈኢነሁም እነሱ እኮ ማለት ነው ላ ዩከዚቡነከ አንተን እኮ አይደለም ያስተባብሉ ያሉት فإنهم النزكاهلانوች لا يكذبونك أنت ناستبابلهم ولكن نجرجن الظالمين بدلنيا ونا بدأ يهون السوج بآيات الله بالله سبحانه وتعالى تأمراتوش مارتنو بآياتي بأناقصوش بتأمراتوش الله بالله سبحانه وتعالى تأمروش يجحدون يا وجزالو يكرالو على يا الله بباني الله بتشين يتملاكي منو يمتقومو تأمراتوش قالوا صهاو ጨረቃው وكذلك ጨለማው ብርሃኑ ያኒ ተራራው ባህሩ መሬት ሁሉም ሰማው መሬቱ ይጠቁም ነበር። በዚህ ጀህድ ያደርጋሉ አለ። የጀሃዱን ማለት ምን ማለት ነው? ጀህድ ማለት እንደሚታወቀው አልኢንካሩ መዐል ዒልም ማለት ነው። እያወቁ ማውገዝ ማለት ነው። በልባቸው እያወቁ ዝም ብሎ የለም ማለት ነው። ያኒ ማውገዝ ምን ይባላል? ጀህድ ይባላል። ስለዚህ አላህ ምን አለ? ወላኪነ ዛሊሚነ ቢአያቲላህ የጀሐዱን ይክዳሉ እያወቁ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ። ስለዚህ እዚህም ላይ አሁንም እንደሚያውቁ እየተናገረ ነው። ነገር ግን አልጠቀማቸውም። وقال تعالى هنا الله تبارك وتعالى بليلان كسرين من الهلال وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وعادا عادوچ يعني يعاد عاد የሚባሉት ማለት ነው የዓድ ሰዎች ወይም ዓድ የሚባሉት ዓድ አካባቢ يعني ዓድ የሚባሉት ጎሳዎችና ወሰሙደ ሰሙድ የሚባሉት እኮ ህዝቦች እነዚህ ሁለት ጎሳዎች እነ ሹዓይብ የተላኩባቸው ማለት ነው እና እነዚህ ዓዶችና ይላል ሰሙዶች እኮ እነዚህ ሰዎች እያለ ነው ወደ ኋላ ተጠቅሷል አልፏል። ወቀድ ተበየነ በርግጥ እኮ ተገልጾላችኋል። ዓድና ሰሙዶች እኮ ከወደ ኋላ ጋር ተያያዘ ነው አንቀጹ። ወቀድ በርግጥም ተበየነ ተገልጾላችኋል ለኩም ለናንተ ሚመሳኪኒሂም አናኖራቸው ወብንም እንዴት ብለው እንደሚኖሩ ተገልጾላችኋል። እንዴት ብለው እንደሚኖሩ አላህ እንዴት አድርጎ ያኖራቸው እንደነበረ ተነግሯችኋል። ያኒ ተቀስሷል ታሪኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወዘየነ ለሁም الشيطان ወዘየነ አሳመረላቸው ለሁም ለነሱ እኮ አሳመረላቸው الشيطان ሸይጣን አሳመረላቸው አሷበላቸው አዕማለሁም የሚሰሩትን ስራ ማለት ነው አሳመረላቸው አሷበላቸው ፈሰደሁም يعني ማለት ነው ከለከላቸው عن السبيل ከቀጥተኛው መንገድ ከለከላቸው ከሐቁ መንገድ ከቀጥተኛው መንገድ ከለከላቸው ወካኑ ነበሩ ሙስተብሲሪን ያኒ ማለት ነው ቅናቸውን መንገድ የተጠቆሙና የተመሩ ነበሩ ቅናቸውን መንገድ አመላክተናቸው ነበረ እንዲከተሉ ነገር ግን አንከተልም ባሉ ያኒ ማለት ፈስተሐቡ العمى على الهدى እውርነትን ጭፍንነትን ከቅናቸው መንገድ መረጡ የዚህ ጊዜ ማለት ነው ጠፉ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚጠቁመና አሁንም እዚህ ላይ ሙስተብሲር ነበሩ ተነግረው ነበረ ያቁም ነበረ ነገር ግን ምንድነው አንከተልም ሲሉ አንናገርም ረሱሎች የመጡበትን መልእክት አንቀበልም ሲሉ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ምን አደረጋቸው ካህዲዎች ናቸው ካፊሮች ናቸው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን እንላለን ኢማን የሚባለው ነገር ሙጀረዱል ማዕሪፋ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ቢዱን ቀውሊ ወላ አመል ያለምንም ንግግር ያለምንም ስራ ዝም ብሎ ማወቅ ብቻ ኢማን ተብሎ እንደማይጠራ ያይ ማለት ነው እዚህ ላይ እንረዳለን እያሉ ነው። ኢንሻአላህ ማን የተያያዘ ነው እስከዚህ ድረስ ይበቃል እንዳይበዛባችሁ ነገ ኢንሻአላህ ደግሞ እንቀጥላለን ወይም ቀጣይ ኢንሻአላህ ወለይሰ الإيمان اعتقادا فقط ብለን እዚህ እናነሳለን ማለት ነው።
ወለይሰ አልኢማኑ ኢማን እኮ የሚባለው ነገር አይደለም አሉ። ወለይሰ አይደለም አልኢማኑ ኢማን የሚባለው ነገር አይደለም። ኢዕቲቃደን ማመንም ብቻ አይደለም አሉ። ፈቀጥ ያኔ ማለት ማመንም ብቻ አይደለም። ኢዕቲቃደን ፈቀጥ ማለት በልብ ማመን ብቻ አይደለም። ይሄ የሚሉ ሰዎች አሉ። ያኔ አልኢማኑ ኢዕቲቃዱን ቢልቀልብ ፈቀጥ እንደ ሙርጃዎች ማለት ነው። እኛ ኢማን ማለት በቀልብ መቋጠር ነው። በቃ በመላስ መናገርም አይደለም ያኔ በስራም መስራት አያስፈልግም ይላሉ። እንደዛም አይደለም። አው ወይም ደግሞ ቀውለን መናገር ብቻ አይደለም። ወዕቲቃደን እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው መቋጠርም ብቻ አይደለም አሉ። እነዚህ ሁለቶቹ ሙርጃዎች ናቸው። ሙርጃ የሚባሉት የጥመት አንጃዎች ከፊሎቹ በሁለት ተከፍለዋል። ከፊሎቹ ኢዕቲቃድ ብቻ ነው ይላሉ። ኢማንን ሲገልጹት አልኢማኑ ሁወ ኢዕቲቃድ ማመን ብቻ ነው ይላሉ። ከፊሎቹ ደግሞ ሻል አለ ብለው አልኢማኑ ኢዕቲቃዱ ቢልቀልብ ወኑጥቁ ቢልሊሳን አሉ። በልብ መቋጠር ከዛ ደግሞ በመላስ መናገር ሁለተኛዎቹ ሙርጃዎች ማለት ነው። እና ለዛ ነው አሁን ሸኽ ሷሊህ አልፈውዛን ወለይሰ አልኢማኑ ኢዕቲቃደን ፈቀጥ ወከዛሊከ አው ቀውለን ወኢዕቲቃደን ብለው በሁለቱም አው ብለው ያመጡት ለዛ ነው። ያኔ እምነትም ብቻ አይደለም፣ አው ቀውለን መናገርም ብቻ አይደለም፣ ወኢዕቲቃደን እንደዚህ ሆኖ ማለት ነው መቋጠርም ብቻ አይደለም። ዱነ ዐመልን ያለምንም ስራ ማለት ነው። ዱነ ውጭ ማለት ነው። ዐመልን ያለምንም ስራ መቋጠር ብቻ አይደለም ብለን እናያለን። ለምን? ሊአነ ሃዛ ምክንያቱም ይሄ ያለምንም ስራ ኢማኑል ሙርጂአት ያሉ ኢማኑ እምነት ነው። አልሙርጂአ የሙርጂአዎች እምነት ነው አሉ። ሙርጂአ ተብሎ ለምን ተጠሩ ነው? ያኔ የፍርቃዎች ስም እያለፉልን ነው። በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን። ሙርጂአዎች ያኔ ቀደርያ፣ ጀብርያ ምናምን እያልን እያሳለፍናቸው እነዚህን እኔ በስማቸው ቀደርያ ለምን ተባሉ? ጀብርያ ለምን ተባሉ? እንደዚህ ደግሞ ነው ማለት አሻዒራ ለምን ተባሉ? ወከዛሊከ አሁን ሙርጂአዎች ለምን ተባሉ? እንደዚህ ይሄን በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ ያስፈልጋል፣ መያዝ ያስፈልጋል። ያኔ ማለት ነው እንድታቋቸው። ሙርጂአ የሚባሉት ሚነል ኢርጃእ ተይዞ ነው። ወሆ ተእኺር ማዘግየት ማለት ነው። አዘግዮች ማለት ነው። ሙርጂአ ማለት የሚያዘገዩ ማለት ነው። ለምንድን ነው አዘግዮች ተብሎ የተጠሩት? ሊአነሁም ዩአኺሩነ አልአዕማለ ዐን ሙሰመል ኢማን አዕማልን ስራን ማነው ከኢማን ስያሜ ያርቁታል። ቢማዕና አልአዕማል ላ ተድኹሉ ፊል ኢማን እምነት ውስጥ አይገባም ከነሱ ዘንድ። ሰገድም አልሰገድም ሰውየው እዚህ የመጣ መስጂድ የሚመላለሰው የሚሰግደው ሰውዬና እዛ ዝም ብሎ ማነው እንዳገኘ ያኔ የማይሰግደው ሰውዬ አንድ ነው እምነቱ ነው የሚሉት። ምንም ልዩነት የለውም የሚሉት እምነቱ አንድ ነው አይበላለጥም ነው የሚሉት። ምክንያቱም አመል የሚባለው ነገር ያኔ ኢማን ውስጥ ቦታ የለውም ነው የሚሉት። ይሄ በጣም ከባድ የሆነ ውርቅ የሆነ አመለካከታቸው ነው። ስለዚህ ሊአነ ሃዛ ኢማኑል ሙርጂአ ይሄ ሙርጂአዎች እምነት ስለሆነ ኢዕቲቃድን ብቻ አይደለም ቀውለን አው ኢዕቲቃድን ብቻም አይደለም ብለን እናለን። በደንብ አድርጋችሁ ተረዱ። ወላሁ ተዓላ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሲረን ብዙ ጊዜ ከሲረን ብዙ ጊዜ ማለት ነው ዩሰሚ ይጠራል አልአዕማለ ማየቱ ዛኢዳ ናት። ወላሁ ተዓላ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ከሲረን ብላችሁ የምታነቡት ብዙ ጊዜ በአንድ የምፈስሩት ከሲረን ማለት ብዙ ጊዜ ዩሰሚ ይጠራል አልአዕማለ ስራዎችን እኮ ይጠራል። ስራዎችን መልካም ስራዎችን ሶላትን ማንኛውም ዒባዳውን ኢማናን እምነት ብሎ ይጠራዋል። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ስራዎችን እምነት ብሎ ይጠራቸዋል። ስለዚህ እምነት ብሎ መጠራቱ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ስራዎች ያኔ ማለት ነው ከኢማን እንደሚገቡ ግልጽ ያለ ፍንትው ያለ የሆነ መልእክትን ያስይዛል ማለት ነው። ቃለ ተዓላ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ይህን በተመለከተ ምን ይላል? ኢነመል ሙእሚኑነ አለዚነ ኢዛ ዙኪረ አላሁ ወጀለት ቁሉቡሁም ይላል። ኢነመል ሙእሚኑን አማኞች እኮ ብቻና ብቻ ናቸው። አለዚነ እነዛ ናቸው ኢዛ ዙኪረ አላሁ ኢዛ ጊዜ ማለት ነው ዙኪረ በተወሳ ጊዜ አላሁ ተባረከ ወተዓላ በተወሳ ጊዜ አላህ ሲወሳ ወጀለት ቁሉቡሁም ያኒ ኻፈት ቁሉቡሁም ማለት ነው ቀልባቸው የሚፈሩ ናቸው አለ። የአላህ ስም ሲነሳ ድንግጥ ይላሉ አማኞች ማለት ነው። ከማክበራቸው የተነሳ አላህን ማለት ነው። ወጅለት የሚፈሩ ናቸው። ቁሉቡሁም ቀልባቸው የምትፈራ ናቸው አማኞች እነዚህ ብቻና ብቻ ናቸው ይላል አላሁ ተባረከ ወተዓላ። ወኢዛ ጊዜ ማለት ነው ቱሊየት በተነበበችባቸው ጊዜ ማለት ነው። ወኢዛ ቱሊየት በተነበበች ጊዜ ስትነበብባቸው ዐለይሂም በነሱ ላይ ስትነበብ አያቱሁ ተአምራቶቹ ያኒ አላህን የሚያመላክቱ ያኒ ተአምራቶች መረጃዎች ሲነበቡ ቁርአን ላይ ያኒ ማለት ነው ዛደቱሁም ትጨምራቸዋለች ኢማናን እምነትን ትጨምርላቸዋለች አማኝ ይሆናሉ ማለት ነው። እምነታቸው ይጨምር ይሄዳል ማለት ነው። ወዐላ ረቢሂም በጌታቸው ላይ የተወከሉን ይመካሉ ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ። እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው? አለዚነ እነዛ ናቸው። ኢንተቢሁ እምነታቸው የሚጨምሩት ማን ናቸው? አለዚነ እነዛ ናቸው ዩቂሙነ ቀጥ አድርገው የሚሰግዱ ሶላትን ቀጥ አድርገው የሚያቆሙ ሰዎች ናቸው። ኢቃመቱ ሶላት ማለት ቀጥ አድርጎ መስገድ ማለት ነው። ዩቂሙነ ሶላትን ቀጥ አድርገው የሚሰግዱ ሰዎች ናቸው። ወሚማ ከነገርም ደግሞ ረዘቅናሁም ከሰጠናቸው ከሆነው ነገር ከሲሳያቸው ዩንፊቁን
ይለግሳሉ የሚሰጡ ናቸው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ። ኡላኢከ እነዚህ አካላቶች ይህን ስራ የሚሰሩት ምን የሚያደርጉት ሶላትን ቀጥ አድርገው የሚሰግዱት የሚለግሱት ሰዎች ሁም እነሱ እኮ አልሙእሚኑነ አማኞች ናቸው። ሐቀን በትክክል ማለት ነው። ትክክለኛ አማኝ የሚባሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው ብሎ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ጠራ? ሶላትን፣ ሶደቃ መስጠትን፣ ዘካ ማውጣትን ኢማን ብሎ ጠራው። ምክንያቱም ኢማን ሊሆኑ ዘንዳ ሶላትን ስለሚያቆሙ ስለሚሰግዱ አላህ ምን አለ? ኡላኢከ ሁሙል ሙእሚኑን ሐቀን እነዚህ ሰዎች ናቸው በትክክል አማኝ የሚባሉ ብሎ ሲናገር፣ ስለዚህ አላህ መልካም ስራዎችን ጥሩ ስራዎችን ኢማን ብሎ እየጠራቸው ነው ማለት ነው። ወቃለ ተዓላ አሁንም አላሁ ተባረከ ወተዓላ በሌላ አንቀጽ ላይ ምን ይላል? ወማ ካነ አላሁ ሊዩዲዐ ኢማነኩም ይላል። ያኒ ማን ወማ ካነ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እኮ አይደለም ሊዩዲዐ የሚያጠፋ አይደለም ኢማነኩም እምነታችሁን የሚያጠፋ አይደለም ማለት የተፈለገው ኢማነኩም ማለት አይ ሶላተኩም ማለት ነው። ሶላታችሁን የሚያበላሽባችሁና ሶላታችሁን የሚያጠፋባችሁ እኮ ጌታ አይደለም፣ አላህ አያጠፋባችሁም። ይህ አንቀጽ የወረደው ቂብላ በመጀመሪያ ሶላት በሚደነገግበት ሰዓት ወደ ቤተል መቅዲስ ነበረ ዙሮ የሚሰግዱት። መጨረሻ ላይ ያኒ ወደ ካዕባ ተዞረ አይደለ? ቂብላው ወደ ካዕባ ፈወሊ ወጅሀከ ሸጥረ መስጂድ ልሐራም ሲላቸው ወደ ካዕባ ማለት ነው በሚዞሩበት ሰዓት ከዛ ምን አሉ? ከፊል ሷሃቦች ጨነቃቸው። እስከ ዛሬ የሰገሩን ሶላትሳ ውድቅ ሆነ ማለት ነው በቃ ብለው ሲሉ አላህ ቁርአን አወረደ። ምን አለ? ወማ ካነ አላሁ አላህ እኮ አይደለም ሊዩዲዐ የሚያጠፋ አይደለም ኢማነኩም ሶላተኩም ሶላታችሁን አለዚ ሰለይቱሙሁ ኢላ ቤተል መቅዲስ ወደ ቤተል መቅዲስ ዙራችሁ የሰግዳችሁትን ሶላት አያጠፋባችሁም ይይዝላችኋል ብሎ አላህ ተናገረ። ስለዚህ ምን እያለ ነው? አይ ማለትም ኢማነኩም ማለት ሶላተኩም ስግደታችሁን ሶላታችሁን እኮ አያጠፋባችሁም። ኢላ ወደ ማለት ነው ቤተል መቅዲስ ወደ ቤተል መቅዲስ ዙራችሁ የሰገዳችሁትን ማለት ነው ሶላትን አያጠፋባችሁም። መሐል ሸዳችን ምንድን ነው? ሰመ ሶላተ ኢማነን ሰማ አላሁ ተባረከ ወተዓላ እኮ ጠራ ሶላትን ጠርቷታል ኢማነን እምነት ብሎ ጠራ። ምን ብሎ? ወማ ካነ አላሁ ሊዩዲዐ ኢማነኩም አይ ሶላተኩም። ስለዚህ ሶላትን ኢማን ብሎ ሲጠራው ስለዚህ ኢማን አልአዕማሉ ሷሊሐ መልካም ስራዎች በጠቅላላ ኢማን ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ትክክለኛው ገለጻ የአህሉ ሱና ወል ጀማዓዎች ነው። አልኢማኑ ቀውሉን ቢልሊሳን ወኢዕቲቃዱን ቢልቀልብ ወአኒ ማለት ነው ወአናም ዐመሉን ቢልጀዋሪህ የዚዱ ቢጧዓቲ ወይንቁሱ ቢልማዕሲያ። ይሄን ብለን ነው ታሪፍ ማድረግ ያለብን። የኢማንን ታሪፍ ገለጹ ብንባል ማለት ነው ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ ያለው የሙርጂዓዎች የጀህሚያዎች የኮራሚያዎች የሄዱበት የተበላሸ የሆነ አካሃር ነው። በደንብ አድርጋችሁ ተረዱት። هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.